सदा सुख राजे, दशरथ सुत घेर नौबत बाजे। कनक भुवन में रत्न सिंहासन, तहाँ बैठे सिया राम जी सुखासन। किरीट मुगट कर धनुष विराजे, जनक सुता लिए आरती साजे। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई, सिया राम की शोभा बरनी न जाई। घंटा ताल पखावज बाजे, पवन तनय जाके सनमुख राजे। सिंहासन पर सिया रघुराई, आरती करत कौशल्या माई। मंगल मंगल भया उजियारा, मेघ वरण तन नयन रसाला। पतित वसन रही जंती माला, मणिमय भूषण पहरे लाला। जन रोही रस अरज करी गावे, विमल भक्ति सिया राम जी की पावे। मंगल आरती राम जी की कीजे, चरण कमल मुख निरखत लीजे। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। मत लगी खबर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, गड़े सुतारे कटेरो कीनो। मत लगी साजनी चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी। हरि चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मेट पाँच पनिहारी, फूटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। जन्म पदारथ बाद जात रूडो, जन्म पदारथ बाद जात। सुमरन भजन करो के सबको, जब लगी नाही गलित गात रूडो। जन्म पदारथ बाद जात, ये सांगी सब दिवस चार के। धनरे जो बन सुत पिता माता रे, विचरण मिलन बहर नहीं पावे। जो तरुवर के किरत पात रूडो, जन्म पदारथ बाद जात रे। अजुरे चेत अलप मति बहरे, तजी अमृत कित विष खात। तेरे शीस काल सदा सर साधे, आवी अचानक करत घात रूडो। जन्म पदारथ बाद जात रे, तब कैसे हरि नाम जले हो। कंठ ग्रहो कंपे शीस घात रे, विद्यादास आस परिपूर्ण। श्री गोपाल जी के रंगे राज रूडो। जन्म पदारथ बाद जात रे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दशा लई ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, जन्म मरण संताप आपदा। तुम पर सत मेरी सब हरी, अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति। कर जोरी रही द्वार खड़ी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराणे सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देता परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार बिंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी,
कुमारखंड श्वेत गंगा आनंद भरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी। रोम रोम रंकार काहे सुंदर। गरुड़ कंब सिंध पौर जातरा बरी। हीरा माने मोती पना ज्योत की जड़ी। रतन सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी। 56 भोग नित लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद औचरी। धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती की जय। शंकर शंकादि गावे ही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी। तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राति। आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती। कहत कबीर समझ दीर ऐसे लौलाए। चरण टेक रघुनाथ जाके निर्वेशद पाए। श्री राम मंत्र आरती की जय। शंकर शंकादि गावे ही रंग बीजे। शंकर शंकादि गावे ही रंग बीजे। जीवन जी महाराज न बाल गोपाल नहीं नाम के कबीर न पड़ता राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम। कृष्ण जी ये वास्युरुडु गोकुली उगाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात। सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी बात। कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी। पोताना जानीने ये मुगति आपी। कृष्ण जी ये अजामिल तार्यो महाहुत पापी। एक कोलिए कौतुक कीधु तेने अचल पदवी आपी। कृष्ण जी ये गुण का तारी अहल्या उतारी। कृष्ण जी ना नाम ऊपर जाऊं बलिहारी। दास लड़ा बने रे हरिनी भगति जानी। मेहता नरसयान स्वामी बोलो अमृत वाणी। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। बोली रे भरवाड़न हरिने वेचवा चाली। 16 सहस्त्र गोपीन वालाने मटकी मगाली। सुंदर चोली अंगे पैरी रहे व्याकुली। सेरिए पुकारे कोई लोने मुरारी। मटुकी उतारी माही मोरली वागी। ब्रिजनी सुंदरी सर्वे जोआने लागी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक सर्वे कौतुक पेखे। 16 सहस्त्र गोपीन वालाने मटकी मादेखे। ब्रिज सुंदरी ने भावे मल्याय अंतरयामी। मेहता नरसैयाने लाड लडाव्या जुगते स्वामी। रे भरवाड़न हरिने वेचवा चाली। धन्य धन्य पद्मनाभने जंगलना छोरसिया। આગળ પાછળ ઝાડ ઝૂલને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ.
વાડી તો વૈકુંઠ સરીથી દર્શને દુખડા રે હૈયે હજારું ને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલ થી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ હજારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહન ના સ્વામી ને ભજો રાખો 28 લઈએ વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્ત કષ્ટી કાપી બોજા ગુજર નો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડ ને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિવેદ કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ રામ કબીર નિદ્રણ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજી ના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગર થી તરવાનો એ સુંદર છે બવારો અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિ ને તારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટારો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપી ને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર બાબા પર કૃપા કરીને કાનમ પાલુ ગાય જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ જેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરવી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ જેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરવી આનંદ આરતી હરખ પાર હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મળી ભોજન પાવ સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ પાય હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધાર સ્વામી દસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન 14 બાંધો જીવના
देव रघुपति की आन वाट घाट रक्षा करो छुड़ाओ चारे खान जीवन जी छुड़ाओ चारे खान। बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कवि। दल भीतर देदार माथी वांचन लઉં છું। कबीर वेद ले आए वेद सीखो जहाँ वृंदावन चंद कुल करनी त्यागी नहीं तो क्यों छूटे भव सिंधु। દાસ કબીરજી કહે છે વેદ તો વેદના જાણકાર બ્રહ્માજીને જ્યાં વૃંદાવનના રાજા શ્રી કૃષ્ણ હતા ત્યાં લઈ આવ્યો, પરંતુ તેમનાથી બ્રહ્મપનાના કુળ વંશની પ્રણાલિકાની મર્યાદાઓના અભિમાનને છોડી ન શકાયું. તો પછી આવા કુળાદીના માર્ગને અનુસરનારાઓથી ભવસાગરમાંથી કેવી રીતે છુટકારો થાય. કૃષ્ણદાસની પરચડીમાં વેદલ આએ વેદ શીખવું માટે કહે છે બ્રહ્મા મન વિચાર જ કર્યો પૂરણ બ્રહ્મ કહા અવતર્યો. વેદ વિચાર કહે જબહી વૃંદાવન બતાયો તબહી. બ્રહ્માએ મનમાં વિચાર કર્યો કે પૂર્ણ બ્રહ્મે ક્યાં અવતાર લીધો છે તે જાણવા વેદ વડે વિચાર્યું. ત્યારે વેદે તેમને વૃંદાવનમાં જન્મ્યા છે તે કૃષ્ણ એવું બતાવ્યું. कबीर वेद हमारा भेद है हम ही वेदो माही औरों को कर्म बतावई हमको बतावे नाही. બાબા કબીરજી કહે છે વેદ તો અમારો જુદી જાતનો વિભાગ છે. અમે પણ વેદોને અમારા માટે અમારી સાથે સમાવી લીધા છે. વેદો અમારા માટે કામ કરવા વાળા છે. અમે પણ આવા વેદોને અમારામાં સમાવી લીધા છે. પરંતુ વેદો સર્વસાધારણ લોકોને વેદાજ્ઞા કરી કર્મકાંડનો માર્ગ બતાવે છે, પણ અમને તેવી આજ્ઞા કરીને બતાવી શકે નહીં. રામ કબીર રામ કબીર राम कबीर। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, अद्यारू जी महाराज ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर। संतो आपने साखी पारायण माथी प्रबोध का अंगनी साखीओ में आपने अंत तरफ जई रह्या छीए। आजे साखी नंबर 216, 217, 218, 216, 217 and 218 लईशु। तो पहला साखी लेता पहला आपने संपुट लईए। रामानंदे जे कही सो सुनी दास कबीर, सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर। जीवन जी भज सीतापति रघुवीर। रामानंदे जे कही सो सुनी दास कबीर, सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर। जीवन जी भज सीतापति रघुवीर। साखी नंबर 216। राधा रवन सीतापति सो जन जीवन के ईस, गौरीपति समरे सदा जे चरण कालिए के शीस। जीवन जी जे चरण कालिए के शीस। संतो आ साखी में जीवनदास जी महाराज कहे छे के राधा रवन सीतापति सो जन जीवन के ईस, अर्थात राधाजीना मनने आनंद आपनार राधाना पति श्री कृष्ण तथा सीताना पति राम ए भक्त जीवनदास जीना आराध्य भगवान कृपानाथ छे। ए कृपानाथ छे जेनु स्मरण ध्यान गौरीपति एटले के संकल्पन, गौरीपति समरे सदा एटले के पार्वतीना पति शिवजी हमेशा तेमनुं ध्यान कर्या करे छे। तेवा ते कृष्ण भगवानना चरणों कालिया नागना मस्तक उपर पड़ेला छे।
સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં ફરીને એક જ વસ્તુ આપણે સમજાવે છે કે તમે બધી ભક્તિ છોડીને સીતાપતિ રામ અને રાધાપતિ કૃષ્ણ એટલે કે કૃપાનાથની જ ભક્તિ કરો. કોઈ શોર્ટકટ અપનાવશો નહીં, નહીં તો તમે તેમાં લાંબા થઈ જશો અને અંતે કશું જ પ્રાપ્ત થશે નહીં. જેને સાચા સદગુરુની સમજ પડી હોય તો તેને રામ અને કૃષ્ણ બંને એક જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એક રૂપ દો નામ, એટલે કે તેમને કૃપાનાથ નામના એક જ નામથી જીવનદાસજીએ પોકાર્યા છે. એક નામ દો રૂપ. સંતો, તેથી જીવનદાસજી મહારાજે આપણને અભેદ ભક્તિ બતાવી છે. રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ પણ જાતનો ભેદ રાખવો નહીં. એ આપના કૃપાનાથ છે. સમાગમમાં પણ તેની સવિસ્તાર સમજણ આપી છે અને કહે છે કે રામ કૃષ્ણ ભજે આત્મા પાર પામે. બીજા અવતાર છે તેનું સ્મરણ મંત્ર જપે તે શું અર્થ આવે? બીજા અવતાર લેખે નિસરા નહીં. તેનો ભાવાર્થ સમજાવતા જગદીશ મહારાજ કહે છે કે રામ અને કૃષ્ણને જો ભજે, ભક્તિ કરે તો જ આત્મા પાર પામે. રામ અને કૃષ્ણ એ માત્ર અવતારી પુરુષ નથી, પરંતુ નિરંજન નિરાકાર એવા પરબ્રહ્મનું નામ છે. જીવનજી મહારાજ અવતારોની રોમાંચક કથા વાર્તાઓને બાજુ પર મૂકીને તથા કોઈ વાદ વિવાદમાં પણ પડ્યા સિવાય માત્ર એક નામ સ્મરણ અને પરબ્રહ્મની શુદ્ધ તન મનથી ઉપાસના કરવાનું સૂચવે છે. સંતો, જેમને ગુરુના વચનો ઉપર વિશ્વાસ છે તેમને શ્રદ્ધા રાખીને તે પ્રમાણે પાલન કરવું જોઈએ. ગુરુ ગોપાલદાસ અને જીવનદાસજી મહારાજ વચ્ચે જે 2 દિવસનો સંવાદ થયો હતો તેનું ફરકથન અથવા તેનો સારાંશ સમાગમમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જે વાદ વિવાદ વાળો હિસ્સો હતો તેનો સમાવેશ અહીંયા કોઈ જગ્યાએ કર્યો નથી, કેમ કે જ્યારે સત્ય મળી જાય ત્યારે અસત્યને વાગોળવાનો કોઈ જ અર્થ રહેતો નથી. જીવનજી મહારાજને જે જોઈતું હતું તે મળી ગયું છે. નકામી બાબતો ભક્તોને જણાવી નથી. માત્ર એક વાક્યમાં જ કહેવું હતું તે કહી દીધું કે બીજા અવતાર લેખે નીકળ્યા નહીં, એટલે કે બીજા અવતાર કામમાં આવ્યા નહીં, કે બીજા અવતારો કે તેની કથા વાર્તાઓમાં પડવા જેવું નથી. આમાં ચર્ચા મૂકી આગળ સાખીમાં કહે છે કે રામ કૃષ્ણ જે જીવના દો સગુણ અવતાર. રામ કૃષ્ણ જે જીવના દો સગુણ અવતાર. અંધધંધ કહા ભજુ જે વેદ ન આવે વેદ ન પાવે પાર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે પરબ્રહ્મના 2 નામો રામ અને કૃષ્ણ જ છે. તે 2 નામ સગુણ અવતારોની કથામાં પણ પુરાણોમાં પણ આપવામાં આવી છે, પરંતુ માયાની છાયાવાળા અવ્યવસ્થિત અવતારોમાં આંખ મીચીને પડી જવા જેવું નથી, કેમ કે પરબ્રહ્મ વિશે તો વેદ પણ કશું જાણતો નથી, તે પણ અજાન છે. માટે જ કોઈ પણ દેવી દેવતાઓની ઉપાસનામાં સમજ્યા વિચાર્યા વગર પડી જવું નહીં. જીવનજી મહારાજ આ સાખીમાં રામ અને કૃષ્ણ 2 અવતાર ભગવાનના સગુણ સાકાર પ્રગટ સ્વરૂપો છે. બાકીના બીજા અવતારો તો અવ્યવસ્થિત માયામય ભગવાનની માયાથી યથાર્થ ભગવાનની પ્રતીતિ ન કરી શકાય તેવા જ છે. માટે તે અવતારોને જીવનજી મહારાજે વર્જળીય ગણાવ્યા છે. મુખ્ય રામ અને કૃષ્ણના અવતાર ભગવાનનું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ છે. માટે તેની ઉપાસના કરવાથી જ કલ્યાણ થાય. કૃષ્ણદાસની પરચરીમાં પણ કહ્યું છે કે કબીર સાચા સદગુરુ જબ મિલે તો સત બતાવે રામ. સરયુ તીરે ખેલ કે આયો ગોકુલ ગામ. કૃષ્ણદાસજી મહારાજ સમજાવે છે કે સાચા સદગુરુ સાચા રામની સમજ પાડે અને સાચા રામની ભક્તિ કરવાનું બતાવે કે જે રામે અયોધ્યાની સરયુ નદીના તટ ઉપર લીલા કરી તે જ ગોકુલમાં કૃષ્ણ રૂપે આવ્યા હતા. મતલબ કે કૃષ્ણ અને રામમાં કોઈ ભેદ નથી. આવી સાચી સમજણ
સાચા સદગુરુ મળે તો જ આપણને રામ અને કૃષ્ણમાં જુદાપણું એટલે કે ભેદ નથી એવી સમજ પાડે. આવા સાચા સદગુરુ જ રામ અને કૃષ્ણ જ પરબ્રહ્મનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે તેવી સમજ આપે, નહીં કે તે અવતાર છે. કબીર સાહેબ પણ કહે છે કે કબીર સાહેબ મેરા એક હૈ, કબીર સાહેબ મેરા એક હૈ, દૂજા કહા ન જાય, દૂજા સાહેબ જો કહું સાહેબ ખરા રિસાઈ. અર્થાત મારા ભગવાન આરાધ્ય રામ એક જ છે, બીજા રામ છે એવું કહી શકાય નહીં, અને બીજા રામ છે એવું કહું તો સાચા રામ રિસાઈ જાય અને સાચા રામની ભક્તિ ખોઈ બેસું. તેથી તેમને એમના આરાધ્ય ભગવાન રામને જ માન્યા છે. હવે આગળની સાખી નંબર 217 ને આપણે સમજીએ. ગુરુ પીર નહીં જીવના અલારામ કી આસ, ગુરુ પીર નહીં જીવના અલારામ કી આસ, વેદ કતેબ યુ કહે સબહી કાલ કે પાસ, જીવન જી સબહી કાલ કે પાસ. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જેમનો કોઈ સમર્થ ગુરુ નથી, જેમનો કોઈ સમર્થ ગુરુ નથી, એવા નગુરા લોકો નિષ્ક્રિય રીતે કોઈ પણ પ્રકારની ભક્તિ કર્યા વગર સંજોગાવશ જે કંઈ મળે તે મરી જાય તો બસ એવી અપેક્ષા રાખીને જીવે છે કે અલ્લાહ કે રામ બધું કાર્ય કરી દેશે એવી આશા રાખ્યા કરે છે, પણ પોતે કંઈ પણ કરવું નથી. તેવા લોકો માટે વેદ કે કુરાનમાં એવું કહ્યું છે કે તે બધા લોકો કાળના બંધનમાં અધોગતિએ જશે. આ સાખીમાં જીવનદાસજી મહારાજ સમર્થ ગુરુની સાથે જઈ ભક્તિ કરવાનું કહે છે, સમર્થ સદગુરુની સાથે જઈને ભક્તિ કરવાનું કહે છે. અને આગળની સાખીમાં પણ આ જ સમજાવે છે. તો આપણે બંને સાખી 218 પણ સાથે લઈએ, સમજીએ. 218મી સાખી. કાહે કા ગુરુ જોગડા, કાહે કા દરવેશ, રામ ભક્તિ કે યુ જીવના, કહા જાને ઉપદેશ, જીવન જી કહા જાને ઉપદેશ. અર્થાત જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે કોઈના ગુરુઓ યોગીઓ વૈરાગીઓ જેવા હોય છે, કોઈના ગુરુઓ વૈરાગી જેવા હોય છે, તો કોઈના ગુરુ ફકીર ઓલિયા હોય છે, પણ રામના ભક્તોના ગુરુ જે ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે, જે આચરણનો ઉપદેશ આપે છે, તેવો ઉપદેશ આ વેશધારી પાખંડી યોગીઓ કે ફકીર ગુરુઓ આપવાનું કેવી રીતે જાણે? તો સંતો આ બંને સાખી 217 અને 218માં જીવનદાસજી મહારાજ આપણને સાચા સદગુરુનું શરણું લેવાની વાત કરે છે. તમે કોઈ વેશધારી કે પાખંડી, વેશભૂષાધારી કે પાખંડી જે તેમની વાત કપટથી તમને છેતરી ન જાય અને ખોટી પાખંડી કર્મકાંડવાળી ભક્તિમાં ભરમાઈ ન દે તેની કાળજી રાખવાનું કહે છે. સંતો નાના ગોપાલદાસ જ્યારે જીવનદાસજી મહારાજ જોડે સંવાદ કરે છે ત્યારે કહે છે કે સદગુરુ હમારી વિનતી સુનિયો જીવનદાસ, સદગુરુ હમારી વિનતી સુનિયો જીવનદાસ, પર ત્રિયાસુ લાલચ્યો કબહનો મીટે પ્યાસ. આ બેટકી સાખીમાં નાના ગોપાલદાસજી કહે છે કે હે જીવનદાસજી મહારાજ, અમારી નમ્ર અરજ સાંભળો. જેમ પર સ્ત્રીના પ્રેમના મોહમાં લલચાયેલી વાસના મોહરૂપી તરસ કદી મિટતી નથી, તેમ જપ તપ વ્રત મંત્ર અધ્યાત્મ વગેરે પ્રત્યે લલચાવનારી કર્મકાંડી વેદવાણી બ્રહ્મવાણી વગેરે સકામ ભક્તિના આકર્ષણથી મોહ માયામાં લલચાવે છે, પણ તેવી શોર્ટકટ વાળી વાસનાઓથી તરસ કદી પણ મટતી નથી. જેમ નાના ગોપાલદાસજી જીવનદાસજી મહારાજને કહે છે કે નાના ગોપાલદાસજી પણ જીવનદાસજી મહારાજ મળ્યા તે પહેલા પર ત્રિયાસુમાં એટલે કે આનદેવ કર્મકાંડમાં લલચાનારી વેદવાણીમાં લલચાયેલા હતા.
પરંતુ જ્યારે માળવા ખેડિયા ગામમાં મોટા ગોપાલદાસ જ્યારે જીવનદાસજી મહારાજને લઈને ચંદેરિયા ગામમાં નાના ગોપાલદાસ સાથે મિલાપ કરાવે છે અને સત્સંગ કરે છે, સંવાદ કરે છે, ત્યારે તેમના પરત્રિયાસુનો મોહ દૂર થયો અને બાહ્ય આચરણની ભક્તિ છોડીને જીવનદાસજી મહારાજ સાથે પોતાના આત્માના કલ્યાણ માટે ગામ અને સગા સંબંધીઓને છોડીને ચાલી નીકળ્યા હતા. નાના ગોપાલદાસ તેમની બીજી એક સાખીમાં પણ કહે છે કે સાર લીએ સદગુરુ ખરા, સાર લીએ સદગુરુ ખરા, નામ નિશાન બજાય, આપા થરથર કાપ્યા, આપા થરથર કાપ્યા, સો જરા જહાં જીવન તહાં જાય. સંતો નાના ગોપાલદાસ કહે છે કે સાર લીએ સદગુરુ ખરા, તો કયો સાર? તો જીવનદાસજી મહારાજ આપણને નિરંજન નિરાકાર પરબ્રહ્મની ઉપાસના બતાવી છે. આપણને પરબ્રહ્મ સિવાય અન્ય કોઈ દેવી દેવતા કે પીર પાડિયાને પૂજતા નથી. પૂજાનું કોઈ પ્રતીક આપણને આપેલ નથી. વળી પૂજા ઉપાસના માટે કોઈ બાહ્ય વિચાર કે વિધિ નથી કે કેવળ પરબ્રહ્મ નામ સ્મરણ કે ગુણગાન બતાવ્યા છે. પરબ્રહ્મ નામ સ્મરણ માટે કૃપાનાથ રામ અને કૃષ્ણના નામ આપ્યા છે અને રામ કબીર એવું પંચાક્ષરી પૂર્ણ નામ આપીને પરબ્રહ્મ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું છે. ઉપરાંત વિધિ કે ક્રિયાકાંડ હોમને બદલે ભજન, કીર્તન અને ઉત્સવ બતાવ્યા છે. આપણે ભક્તિ એકાંતમાં નહીં પણ સમૂહમાં બધા સાથે મળીને કરીએ છીએ, જેમાં કબીરજી, રોહિદાસ, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સુરદાસ વગેરે સંતોના પદોનું સમૂહ ગાન કરીએ છીએ. સંસ્કૃતના શ્લોકો કે મંત્રો બોલતા નથી. જીવનજી મહારાજે ઉદાર ભક્તોને સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું છે કે તપ નહીં, જપ નહીં, તીર્થ નહીં, વ્રત નહીં, યોગ નહીં, જાગરણ નહીં, મૌન નહીં, અર્ધ નહીં, વેદ અધ્યયન નહીં, હોમ હવન નહીં, ક્રિયા કર્મકાંડ નહીં, કેવળ ભક્તિનું જ આચરણ કરવું, કેવળ ભક્તિનું જ આચરણ કરવું અને તિલક, તુલસી, રામ નામ અને સત્સંગત કરવી. આમ આપણને આ 4 પદાર્થનો સાર આપી દીધો. વધુમાં વેદ પુરાણનું અધ્યાપનની ઝંઝટમાં પણ પડવાનું ના કીધું છે, કારણ કે વેદ પુરાણમાં કર્મકાંડની જ વાતો છે. તેથી તેમને અધ્યારુજીના 28 કીર્તનોનો સંગ્રહ અને ગુણગાન કરવાનું કીધું છે. આમ આપણને ટૂંકમાં પ્રેમ ભક્તિનો અને અનન્ય ભક્તિનો રસ્તો બતાવ્યો છે. સંતો ભક્ત દયાળદાસ જે જીવનજી મહારાજની 4થી પેઢીમાં રાઘવદાસના શરણમાં આવીને ભક્ત બન્યા હતા, તેમને પણ ઘણા પ્રેમ ભક્તિના કીર્તનો અને સાખીઓ લખી છે, જે રામ ભજો મન બાવરે ના પુસ્તકમાં જગદીશ મહારાજે સરળ ભાષામાં અનુવાદ કરીને આપણને આપ્યો છે. તેમાં ધામકો મેલ કો અંગની સાખીમાં કહે છે કે દયાલ ગુરુ કૃપાથી પાઈએ, દયાલ ગુરુ કૃપાથી પાઈએ, વાણી વચન રસાલ, કૌવા કરણી વિસરે, કૌવા કરણી વિસરે, તો હંસ હોએ તત્કાલ. दयाल जब गुरु किया भाई, दयाल जब गुरु किया भाई, तब सूझन लाग्या सब, अंधियारा सब जगत को, अंधियारा सब जगत को, જ્યાં કરમ ધર્મ કી ડબ. દયાદાસ કહે છે કે જ્યારે મને સાચા ગુરુની કૃપા થઈ ત્યારે પ્રેમ લક્ષણના ભક્તિના બધા જ લક્ષણો સમજાવવા લાગ્યા. પણ બાકીના બધા દુનિયાવાળાને તો જેમાં કર્મકાંડની તીર્થ વ્રતાદિની પ્રથા છે તે તુચ્છનીય માયાની ઝાંખપથી તેને આવી ભક્તિ દેખાશે નહીં. ગુરુની કૃપાથી પ્રેમ ભક્તિ રસવાળી ગુરુમુખ વાણીનો ઉપદેશ મળે તે માટે જો સાકુર કે શરીરના કાગરા જેવા કર્મોને છોડી દે તો કાગરા જેવા દુર્જન મટીને તરત જ હંસ જેવા હરિજન સજ્જન થઈ જવાય. બીજી સાખીમાં કહે છે કે દયાલા રામ કબીર પૂરન બ્રહ્મ હે, દયાલા રામ કબીર પૂરન બ્રહ્મ હે, સો ભગવાન કે વિશ્રામ, સૌ ભગત કે વિશ્રામ, याको सुमरन करी करी, याको सुमरन करी करी, और केते के पहुंचे धाम. अर्थात दयादास કહે છે કે સદગુરુએ રામ કબીર એવું નામ કહ્યું છે, તેને અંતરમાં રાખો. એ જ નામને ગુરુએ પણ આપ્યું છે,
તેની સાક્ષી સદગુરુ પૂરે છે. સંતો, રામ કબીર એ જ પૂર્ણ પરમાત્મા છે. રામ કબીર એ જ પૂર્ણ પરમાત્મા છે. એ જ ભક્તોને માટેનું આશ્રય સ્થાન છે. તેનું સ્મરણ કરીને તો કેટલાય ભક્તો ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા છે. કબીરજી પણ તેમના બીજકના અંગમાં કહે છે કે અલખ નિરંજન લખે ન કોઈ, અલખ નિરંજન લખે ન કોઈ, જેહી બંધે બંધા સબ કોઈ, જેહી જૂઠે બંધાય અયાના, જૂઠી બાત સાચ કે માના. અર્થાત કબીરજી કહે છે કે કોઈ પણ આ અલખ નિરંજનને ઓળખી શક્યા નથી. આ રમણીમાં લખાયેલો નિરંજન શબ્દ પરમાત્મા માટે જ લઈ શકાય. આ પરમાત્માની માયા દ્વારા બધા બંધનોને બંધાયા છે. જેઓ જુઠ્ઠા બંધનો બંધાયા છે તેઓએ જુઠ્ઠી વાતોને સાચી માની લીધી છે. આગળ કહે છે કે ધંધા બંધા કિન વ્યવહારા, ધંધા બંધા કિન વ્યવહારા, કર્મ વિવર્જિત બસે નિસારા, સટ દર્શન સો આશ્રમ કીના, સટ રસ બાત સટ વસ્તુ હી ચિહ્ના. એટલે કબીરજી કહે છે કે જેઓ કર્મરૂપી બંધનમાં બંધાયા છે તે અજ્ઞાની છે. જેઓ કર્મરૂપી બંધનમાં બંધાયા છે તે અજ્ઞાની છે. આ અજ્ઞાની લોકોએ કોઈની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર કર્યો તો તેના પરિણામે તેઓ કર્મ બંધનમાં આવ્યા. અને જેઓ બંધનકારક કર્મોથી રહિત છે તેઓ બંધનથી મુક્ત છે, ન્યારા છે. ઘણા લોકોએ ષટ દર્શન અને આશ્રમ વ્યવસ્થાને અનુલક્ષીને આચરણ કર્યું. ઘણા સટરસ યુક્ત ભોજનના સ્વાદમાં આસક્ત થયા છે. આમ સર્વ મિથ્યા વસ્તુઓને સત્ય માની બેઠા છે. મુક્તિના માર્ગથી વિકૃત થયેલા અજ્ઞાની માણસો બ્રહ્મચારી, સંન્યાસી, યોગી વગેરે વેગ ધારણ કરીને મિથ્યા વસ્તુમાં આસક્ત બનીને વેદો અને દર્શનોનું વ્યાખ્યાન કરતા પડે છે. વેદો અને શાસ્ત્રોમાં માનવીને સાચી સૂઝ પડતી નથી. તેથી કબીરજી કહે છે કે ભલે તમે જુદા જુદા મંત્ર, જાપ, તીર્થ યાત્રા, વ્રત પાલન, પૂજા પાઠ અને દાન પુણ્ય કરો, પરંતુ જ્યાં સુધી સત્ય જ્ઞાન અને શુદ્ધ આચરણ પ્રાપ્ત કરશો નહીં ત્યાં સુધી મુક્તિ મેળવી અસંભવિત છે. તો સંતો, આપણે પણ આ રીતે સદગુરુએ બતાવેલ સાચા માર્ગને, સાચી પ્રેમ ભક્તિને, અનન્ય ભક્તિને અપનાવીએ અને સાચા સદગુરુને શરણે જઈએ અને કોઈ ભોરવે તો આપણે ભોરવાઈએ નહીં એવી અનુગ્રહ રાખીએ. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર આપણે સંપૂર્ણ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતના સંધ્યાના રામ કબીર, સાંજે પાછા આરતીમાં સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર સર્વ સંતો રામ પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર.